खत्म कर दिता गया। कारण की है धारा लगाउण दा? क्योंकि उत्थे जिहड़े खट्टर साहब ये कहंदे कि किसान साडे हक दे विच आ, जे हक दे विच खत्म कर दिता गया। कारण की है धारा लगाउण दा? क्योंकि उत्थे जिहड़े खट्टर साहब ये कहंदे कि किसान साडे हक दे विच आ। इत्थे रैली का प्रोग्राम है वो पूरे हरियाणा पंजाब यूपी के सारे किसान इकट्ठे होके उन्होंने अज का उत्थे पेश किया सारिਆਂ ਨੂੰ रैली हज़ारों की गिनती के और वो सब तो वड्डी गल है जिहड़ी खट्टर साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैगी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही उन्होंने रश इकट्ठा किया उत्थे ढेर लाया सारा। पर देखने को मिल रहा है कि उत्थे गड्डियां टिप्पर सड़कों ते उड्डी साहब ने भी चंगी तरीके नाल इहनूं देख लिया होएगा। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ किसान ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹੇ। उन्होंने तो यह भी नारा कह दिता अज हजे उन्होंने दिमाग के ये गल नहीं आती कि मोदी हटाओ या उन्होंने हजे फिलहाल इत्थे तक मतलब है भी काले कानून खत्म किए जान। जे काले कानून खत्म हो जाएंगे तो असीं अपने घरे मुड़। सत श्री अकाल जी, SMZ न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ नरिंदर सिंह कलेर। पंजाब दे विच सारे किसानां दी हुण अख करनाल दे विच होई है क्योंकि जिस तरह बीते दिन किसानां ते लाठी चार्ज हुई उस तो बाद एक किसान शहादत भी पा गया तो दूसरे पासे मुजफ्फरनगर की रैली भी सारिਆਂ ਨੂੰ याद ही होनी है। पर इस सब रौले दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे सलाहकार वल्लों भी एक अजिहा बयान दे दिता गया जिस तो बाद कांग्रेस सरकार ही अपने दोस्तां दे विच मीडिया दे विच घिरदी नज़र आ रही है। तो इन्हां सब गल्लां नूं लैके साडे नाल मौजूद रहणगे SMZ दे न्यूज़ एंड चीफ एडिटर BK बवेजा जी। पर इस सब तो पहला सारिया दर्शकों को बहुत बहुत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश पुरब दियां मुबारकां। स्वागत कर लेने जी। मुजफ्फरनगर दे विच रैली देखी, सारी दुनिया ने रैली देखी, उस तो बाद अज करनाल दे विच वड्डा इकट्ठ देखने को मिल रहा है। ताज़ा हालात की ने ते किवें सारा शुरुआत हुई इस चीज़ की दसो जरूर। देखो कलेर साहब इदां है जी भी जिहड़े एक तां ऑलरेडी दिल्ली दी बरूहां ते किसान बैठे है जी ते जिहड़े काले कानून बने हैं जिन्हां दे खातर अज दी डेट तक हुण तक जिहड़े 9-10 महीनों तो जद्दोजहद चल रही है जी। इस जद्दोजहद नूं देखते हुए पिछले दिनी जदों करनाल दे विच कोई बड़े लोगों ने मेरा ख्याल वीडियो देखी होएगी कि उत्थे दे SDM साहब ने बड़ी इहो जी शब्दावली क्रूरता वाली वरती ते जिहदे विच कि उन्होंने क्लीयर कट अपने वर्डां च बोलिया भी डंडा सोटा चल जाना चाहिए जिवें भी है जी। उस हिसाब नाल वो जिहड़ी उत्थे उस दिन पिछले दिनों जिहड़ी उत्थे डांग बरसी उस डांग बरसन दे उत्ते एक सुशील कुमार जिहड़ा सुशील काजल सीगा उहदी डैथ हो गई। उस डैथ नूं देखदे होया ये जिहड़ा अज दा जिहड़ा सारा दारमदार अज दी जिहड़ी उत्थे रैली दा प्रोग्राम है वो पूरे हरियाणा पंजाब यूपी के सारे किसान इकट्ठे होके उन्होंने अज का उत्थे पेश किया सारिਆਂ ਨੂੰ रैली इकट्ठी जिहदे दौरान कि सरकार ने 1-2 दिनों तो पहला ही ईवन रात को कल उन्होंने उत्थे ऐलान करता जी धारा 144 ला दी गई है और उत्थे इंटरनेट का जिहड़ा कनैक्शन है वो उन्होंने खत्म कर दिता गया। कारण की है धारा लगाउण दा? क्योंकि उत्थे जिहड़े खट्टर साहब ये कहंदे कि किसान साडे हक दे विच आ, जे हक दे विच फिर धारा क्यों लगाई? देखो गल ये है ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है किहड़े किसान हक च है किहड़े नहीं है और ये कोई सीधे लफ्ज़ां च मैं कह सकदा कि सरकार अंदरों डरी पई है। जिद्दां कि पिछले दिनी जिहड़ी मुजफ्फरनगर च रैली जिद्दां तुसीं बयान किया हुणे भी मुजफ्फरनगर जिहड़ी रैली देखने को मिली है मेरा ख्याल है इहो जी रैली कदी देखी नहीं होनी किसी लखां दा इकट्ठ ईवन इत्थे तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने भी उहदा समर्थन किया। उन्होंने कहा भी इहो जी रैली क्या बात की रैली सी। उस रैली नूं देखदे होए जिहड़ा करनाल दे विच भी अज जिहड़ा उत्थे बहुत ज़्यादा रश इकट्ठा होया हज़ारों की गिनती दे विच और वो सब तो वड्डी गल है जिहड़ी खट्टर साहब दी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैगी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच ही उन्होंने रश इकट्ठा किया उत्थे ढेर लाया सारा। पर देखने को मिल रहा है कि उत्थे गड्डियां टिप्पर सड़कों ते प्रशासन वालों लगा दिते गए ने, वड्डे पद्धर ते उत्थे पुलिस फोर्स लगाई गई है। इन्ना डर किस गल दा? देखो डर ये है सरकार जिद्दां उन्होंने पता हैगा
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 10 ਟੁਕੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਊਗੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ, ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SDM, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ DC ਨਾਲ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰੰਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਲਦੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ BJP ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, BJP ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਥਨੀ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰੈਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਏ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨੇ, BJP ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਓ। ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਨ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਜੋ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ, 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਐਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਨਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਕਾਇਆ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਐਦਾਂ ਭਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੂਈ ਝੁਬਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਰਮ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ 360 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੂਹਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਮਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣ। ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ DSP ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਮਣ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਲੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਲੇਵਲ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਬੇਲੇਵਲ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਭੇਜੇ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਤੇ। ਉਸ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਾ ਰੌਲਾ ਨਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਖੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਓਪੋਜਿਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਬਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਲੜੀਏ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇਖੇ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ, ਹੀਰੋ, ਸਟਾਰ, ਗੀਤਕਾਰ ਔਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨਲੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ, ਬੜੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਦੇ MP ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ MP ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਖ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਨੋਰਮਲੀ ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਈਵਨ ਓਪੋਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜੋੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਹੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਥ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਉਹ IPS ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੜੇ ਦਾਅ ਪਿੱਚਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਓਪੋਜਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਸਟ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜੋ
ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਖਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਊ ਲਏ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪੀਟ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸੂਝਬਾਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ? ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀੜਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਫਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੂਹਿਆਂ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੋ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਟਾ ਪਲਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਉਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਥੁੱਕ ਸੱਟ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਕੰਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਟਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ABP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 56-57 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ 45-46 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ, ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਮੀਕਰਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, 15 ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਵੀ 18-20 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਖੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 57 ਤੋਂ 75 ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ DXX ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਭਲੇ ਭਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੱਧਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਛੋਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ XXX ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੱਧਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। For latest updates, like and follow our Facebook page SMZ News, and don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon.